ओके, हरे कृष्णा, सबाइके दंडवत प्रणाम জানাই। ओके, हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदाम्यहं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा, हरि बोल। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन, यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन, यमुनातीरावनचारि, यमुनातीरावनचारि, जय राधमाधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Jai Radha Govinda Radha Govinda Radhe, Jai Radha Damodar Radha Damodar Radhe, Jai Radha Sham Sundar Radha Sham Sundar Radhe, Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Srila Prabhupada Jaya Jaya Gurudev Gurudev Jaya Srila Gurudev Jaya Jaya Hari Bol Hari Bol Hari Bol Jaya Jaya Hari Bol. गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरि बोल। সবাইদেরকে স্বাগত জানাই, সবাইদেরকে দণ্ডবত প্রণাম জানাই। আজকের আমাদের ভগবত গীতার 8th চ্যাপ্টারে, ওকে, 8ম অধ্যায়, যেখানে আমরা দেখব ভগবান কৃষ্ণের অক্ষর ব্রহ্ম যোগ। ওকে, কালকের অধ্যায়ে আমরা দেখেছিলাম জ্ঞান বিজ্ঞান যোগ, যেখানে ভগবান কৃষ্ণ কিছু কথাগুলো জ্ঞানের ব্যাপারে বলেছিলেন, কিছু কথাগুলো বিজ্ঞানের ব্যাপারে বলেছিলেন। ওকে, কোন জিনিসগুলো দিয়ে ভগবান কৃষ্ণ এই ভৌতিক সংসারটা তৈরি করেছে, পৃথিবী অগ্নি বায়ু জল আকাশ মন বুদ্ধি অহংকার। ওকে, ভগবান কৃষ্ণ বললেন এটাও হলো হচ্ছে আমার বাহিরঙ্গা শক্তি। ওকে, সো এটাও কিন্তু ভগবান কৃষ্ণেরই একটা এনার্জি দ্বারাই তৈরি। এন্ড এই জন্য ভগবান কৃষ্ণ আগেও বলেছিলেন যে এই মায়াবী জগৎ থেকে বেরোনো খুব কঠিন, কিন্তু কেউ যদি আমার শরণাগতি নিয়ে নেয় সে খুব সহজে বেরোতে পারে এখান থেকে। ওকে, এন্ড ভগবান কৃষ্ণ কালকে বলেছিলেন 4 রকমের মানুষ যারা ভগবান কৃষ্ণের ভক্তি করে, 4 রকমের মানুষ যারা করে না। ওকে, তো যারা ভগবান কৃষ্ণের ভক্তি করে তাদের কিছু উদাহরণগুলো আমরা দেখেছিলাম, যেমন হচ্ছে গজেন্দ্র, দ্রৌপদী, তারপরে রাজা পরীক্ষিত, তারপরে ধ্রুব মহারাজ, এরকম কিছু উদাহরণগুলো আমরা কালকে দেখেছিলাম। ওকে, আজকের অধ্যায়ের নামটা হচ্ছে অক্ষর ব্রহ্মযোগ। ওকে, অক্ষর, অক্ষর মানে কি, মানে ক্ষরা মানে হচ্ছে যার মানে নাশ হয়ে যেতে পারে। ওকে, ওয়ান উইচ ইজ ডিস্ট্রাক্টেবল। অক্ষর মানে হচ্ছে যার কোনোদিন নাশ হয় না। ওকে, যার কোনোদিন বিনাশ হয় না। ব্রহ্ম, ব্রহ্ম মানে হচ্ছে ব্রহ্মভূত বা ব্রহ্মজ্যোতি, ভগবান কৃষ্ণ। ওকে, ভগবান নিজে। তো এমন ভগবান বা ভগবানের ব্যাপারে এই যে অক্ষর ব্রহ্ম ব্যাপারটা আছে ভগবানের ব্যাপারে, তার ব্যাপারে ভগবান কৃষ্ণ আজকে বোঝাবে। তো এই কথাটা বা এই অধ্যায়টা শুরু হয় হচ্ছে অর্জুনের একটা প্রশ্ন দিয়ে। অর্জুন উবাচঃ কিম তদ ব্রহ্ম কিম আধ্যাত্মম কিম কর্ম পুরুষোত্তম আদিভূতম চ কিম প্রোক্তম আদিদৈবম কিম উচ্যতে। এখানে অর্জুনের 6টি প্রশ্ন আছে। ওকে, কিম তদ ব্রহ্মা, ওকে, ব্রহ্ম মানে কি, তারপরে কিম আধ্যাত্মম, ওকে, আধ্যাত্ম জিনিসটা কি হয়, কিম কর্ম, ওকে, এই যে এত লোকজন সমস্ত জীবরা কর্মগুলো করে সেই কর্ম জিনিসটা কি হয়, তারপরে আদিভূতম, ওকে, এন্ড আদি দৈবম, এই সমস্ত জিনিসগুলো কি হে ভগবান কৃষ্ণ আমি জানতে চাই। So, yes. Oh my Lord, oh Supreme Personality of Godhead, what is Brahman? What is self? Okay, what are fruitive activities? তারপরে what are material manifestations and what are the demigods? Please explain to me. এই 5টে প্রশ্ন। ওকে, অর্জুনের 6টা ছিল না, 5টে প্রশ্ন। আগের অধ্যায়গুলোতে দেখবো আমরা অর্জুনের 6টি প্রশ্ন থাকবে একটা শ্লোকার মধ্যে। ওকে, সেটা অন্য একটা শ্লোকা, অন্য একটা অধ্যায়। এখানে অর্জুন ভগবান কৃষ্ণকে টোটাল 5টা কোয়েশ্চেন করেছে।
ওকে, ব্রহ্ম মানে কি, তারপরে সেলফ, ওকে, একটা জীব নিজে কি হয়, তারপরে কর্মফল ব্যাপারটা কি হয়, তারপরে এই ভৌতিক সংসার জিনিসটা কি, ওকে, অ্যান্ড দেবী দেবতারা কে, ওকে, ব্রহ্মা, আধ্যাত্ম, তারপরে কর্ম, আদিভূত, আদিদৈব, এই সমস্ত জিনিসগুলো কি সেটা অর্জুন জানতে চায়। তো ভগবান কৃষ্ণ, সরি, এখানে অর্জুন নিজেই বলছে, ধীয়জ্ঞঃ কথম কোক্ত্রঃ দেহেऽস্মিन् মধুসূদনঃ प्रायाणः काले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। ওকে, হু ইজ দ্য লর্ড অফ স্যাক্রিফাইস, যত রকমের যজ্ঞগুলো হয় সেই সমস্ত যজ্ঞের কে হলেন পরম ভগবান, ওকে, পরম ভোক্তা। এটার উত্তর অলরেডি ভগবান কৃষ্ণ আগেই দিয়ে দিয়েছে। ওকে, ভোক্তারাম যজ্ঞ তপসাম সর্বলোক মহেশ্বরম। এখানে কিন্তু তারপরেও অর্জুন আবার জিজ্ঞেস করছে, হাউ ডাজ হি লিভ ইন দ্য বডি, উনি আমাদের শরীরের মধ্যে কিভাবে থাকে হে মধুসূদনা। ওকে, ভগবান কৃষ্ণের এখানে নামটা মধুসূদনা কেন বলে ডেকে বলেছেন অর্জুন, অর্জুন আহ, ভগবান কৃষ্ণকে মধুসূদন বলে ডাকছে বিকজ ভগবান কৃষ্ণ মধু নামক একটা রাক্ষসের বধ করেছিলেন, ঠিক আছে। And how can those engaged in devotional service know you at the time of death? যারা ভক্তি করছে তারা মৃত্যুর সময় আপনাকে কিভাবে জানতে পারে, আপনাকে মৃত্যুর সময় কিভাবে মনে রাখতে পারে, এই সমস্ত ব্যাপারটা আমি জানতে চাই হে ভগবান। ওকে, ইয়েস, তো উত্তরে ভগবান কৃষ্ণ বলছে, শ্রী ভগবান উবাচঃ विसर्गः कर्म संजित्स्निर् संनित्स्रि अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्मम् उच्यते भूतभावोद्भवः करो कारोः। ওকে, দ্য ইনডিস্ট্রাক্টেবল, ওকে, অক্ষর, যার কোনোদিন নাশ হয় না, ট্রান্সেন্ডেন্টাল লিভিং এন্টিটি, আধ্যাত্মিক জীব, ওনাকে বলা হয় হচ্ছে ব্রহ্মণ। ওকে, এটা ভগবান কৃষ্ণ জীবদের তুলনাও কিন্তু ব্রাহ্মণের সাথে করেছে। যখন ভগবান কৃষ্ণ বলেছিলেন, একটা জীব যখন নিজের ইন্দ্রিয়গুলোকে কন্ট্রোলে রাখে, নিজের মনটাকে নিয়ন্ত্রণে রাখে, আর সব সময় যদি সে ভগবানের ভক্তির মধ্যেই থাকে, সেরকম একটা জীবকে আমরা ব্রাহ্মণ বলতে পারি। ওকে, and this eternal and his eternal nature, ওনার যে প্রকৃতি হয়, ওকে, এক প্রত্যেকটা জিনিসের একটা মানে নেচার থাকে। তো ভগবান কৃষ্ণ বলছে, ব্রাহ্মণ যে হয় তার নিজের একটা প্রকৃতি থাকে, সেই প্রকৃতিটাকে কি বলে, আধ্যাত্ম। ওকে, আধ্যাত্মিক জগৎ, স্পিরিচুয়াল নেচার। তারপরে কর্ম জিনিসটা কি, কর্ম জিনিসটা আমরা অলরেডি আগে দেখে নিয়েছি, 3rd চ্যাপ্টার 5th চ্যাপ্টারে খুব পরিষ্কার ভাবেই, কোনো একটা কাজ আমরা করি কিছু একটা ফল পাওয়ার জন্য, সেটাকে কর্ম বলে। ওকে, কর্মফলের ইচ্ছা রেখে যদি আমরা কর্ম করি, সেটাকেই কর্ম বলে। ওকে, অ্যান্ড বিভিন্ন রকমের কর্মগুলো হয়, নিষ্কাম কর্ম, সকাম কর্ম, তারপরে বিকর্ম, অকর্ম। ওকে, আগে ভগবান কৃষ্ণ বলছে, আদিভূতম করোষি ভাবঃ পুরুষাশ্চাদি দৈবতম আধিয়োগ্নঃ হম এবত্রঃ দেহে দেহাভৃতম বরা। Okay. Oh, best of the embodied beings, the physical nature which is constantly changing is called Adi Bhuta. Okay. এখানে ভগবান কৃষ্ণ প্রকৃতির ব্যাপারে বলছে, এই যে আমাদের আশেপাশে পুরো ভৌতিক সংসারটা আছে, এর ব্যাপারে ভগবান কৃষ্ণ বলছে, এটা হচ্ছে আদি ভূত। ওকে, আদি ভূত মানে কি, এমন একটা জিনিস যার মধ্যে নিরন্তর কিছু না কিছু চেঞ্জেস হতেই থাকে। ওকে, এই ভৌতিক প্রকৃতিকে যদি আমরা দেখি, ইট ইজ চেঞ্জিং এভরি ডে, প্রত্যেকটা দিন কিছু না কিছু তার মধ্যে চেঞ্জেস গুলো আসতেই থাকে। ওকে, which includes all the demigods, the universal form, sorry, এটা হয়ে গেল আদি ভূতা, ভৌতিক সংসার। ওকে, the material manifestation। এরপরে ভগবান কৃষ্ণ বলছে দ্য ইউনিভার্সাল ফর্ম, ভগবান কৃষ্ণের যে বিশ্বরূপটা হয়, যার মধ্যে সমস্ত রকমের দেবী দেবতারা থাকে, সূর্য চন্দ্র সবাই থাকে, সেটাকে বলে হচ্ছে আদি দৈব। ওকে, তো আদি ভূত মানে কি, ভৌতিক সংসার, আদি দৈব মানে কি, ভগবান কৃষ্ণের বিশ্বরূপ। Okay, যেটা আগে 11th চ্যাপ্টারে ভগবান কৃষ্ণ সেটাও দেখাবে। And I, the Supreme Lord, are represented as the super soul in the heart of every embodied being, and called Adi Yagna. Okay, যজ্ঞ, যত রকমের যজ্ঞগুলো হয়, সমস্ত যজ্ঞের স্বামী কে, তিনি ভগবান কৃষ্ণ বলছে আমি নিজেই, যে পরমাত্মা রূপ প্রত্যেকটা জীবের হৃদয়ের মধ্যে বাস করে। Okay?
আগে ভগবান কৃষ্ণ বলছে অন্তকালে চ মামেব স্মরণ মুক্ত্বা কলেবরম ইয়ঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবম ইয়তি নাস্তি অত্র সংশয়ঃ। ওকে, অন্তকালে চ মামেবম, মামেব, অন্তকাল মানে কি? মৃত্যুর সময়। ভগবান কৃষ্ণ বলছে কেউ যদি মৃত্যুর সময় আমাকে স্মরণে রাখতে পারে, ওকে, স্মরণ মুক্ত্বা কলেবরম, সে যদি আমাকে মনে রাখতে পারে অবশ্যই সে মুক্তি পেয়ে যাবে। ওকে, এন্ড তাকে আবার এই ভৌতিক সংসারের মধ্যে কোনোদিন আর আসতে হয় না। ওকে, এই ক্ষেত্রে কোনো রকমের ডাউট নেই। ওকে, এখানে ভগবান কৃষ্ণ বলছে অফ দিস দেয়ার ইজ নো ডাউট, এই কথার মধ্যে কোনো রকমেরই ডাউট নেই। ওকে, মৃত্যুর সময় যদি আমরা ভগবান কৃষ্ণকে মনে রাখতে পারি তাহলে আমরা অবশ্যই ভগবান কৃষ্ণের ধামে যাব। ওকে, এই কথাটা ভগবান কৃষ্ণ নিজেই বলছে, এন্ড ভগবান কৃষ্ণ বলছে এখানে কোনো রকমের ডাউট নেই। ওকে, সো যতই যাই আমরা করে থাকি না কেন জীবন মানে হোল লাইফ, অন্তকালে যদি আমরা ভগবান কৃষ্ণের নাম ডাকতে পারি, ভগবান কৃষ্ণকে স্মরণ করতে পারি, তাহলে আমরা এই ভৌতিক সংসার থেকে পার পেয়ে গেলাম। ওকে, কিন্তু ব্যাপারটা অত সহজ হয় না। ওকে, কেন সহজ হয় না? আজীবন যেই জিনিসগুলো আমরা করে রেখেছি, ওকে? ইন্দ্রিয় ভোগের বিষয়ে, তারপরে নিজেকে আনন্দ দেওয়া, তারপরে এইটা গ্রহণ করে নেব, সেটা খেয়ে নেব। এইভাবে যে আমাদের জীবনটা পুরো যদি আমরা চালাতে থাকি, অন্তকাল, ওকে? এখান থেকে আমরা শিখলাম যে ইয়েস, ভগবান কৃষ্ণকে মনে রাখলে অবশ্যই আমরা পার পেয়ে যাব। কিন্তু মৃত্যুর সময় এমন একটা অবস্থা হয় মানুষের শরীরের, সেখানে সে কি ভাবছে, কি করছে, তার নিজের কোনো কন্ট্রোল থাকে না সেই ব্যাপারে। ওকে? সেই সিচুয়েশন এ তার নিজের কন্ট্রোল এ কোনো কিছুই থাকে না। তো কিরকম বিচারগুলো মনের মধ্যে আসবে, সেটার উপরেও কিন্তু নিয়ন্ত্রণ থাকে না। ওকে? ধরে নিন কিছু একটা জিনিস পাওয়ার জন্য আজীবন আমরা চেষ্টা করলাম। ওকে? অন্তকাল, মৃত্যুর সময় কি হবে সেই জিনিসটাই বারবার মনে আসতে থাকে। ওকে? তখন মানুষের মনে হবে যে ইয়েস, ওই জিনিসটা যদি আমি পেতাম হয়তো জীবনটা অন্যরকম হতো। এরকম ভাবগুলো চলে আসে। অ্যান্ড তার জন্য কি হয়? সেই ইচ্ছাটা পূর্ণ করার জন্য তাকে আবার আরেকটা জন্ম নিতে হয় এই ভৌতিক সংসারের মধ্যেই। ঠিক আছে? এটাকে এইজন্য বলে যখন আমরা ভগবানের নাম নিতে পারছি তখন আমাদেরকে নিতে হয়। ওকে? এটাকে বলে হচ্ছে রেগুলার প্র্যাকটিস। রেগুলারলি যদি আমরা প্র্যাকটিস করতেই থাকি, যত রকমের কষ্টগুলো আছে, যত রকমের প্রবলেম গুলো আছে, সমস্ত জিনিসের মাঝখানে দাঁড়িয়েও যদি আমরা ভগবানের নাম নিতে পারি, মৃত্যুর সময়ও কিন্তু আমাদের জন্য সেই ব্যাপারটা অত কঠিন হবে না। ওকে? খুব ইজিলি আমরা নিতে পারবো। এইজন্য বলে নাম জপা করতে হয়, নাম জপা করতে হয়। ওকে? প্রভুপাদজিও বলেছিলেন, দিনে এট লিস্ট ১৬ মালা করতে হয়। ওকে? যেমন একটা খুব সুন্দর উদাহরণ আমরা দেখতে পারি এখানে ভীষ্ম পিতামহ। ভীষ্ম পিতামহের কাছে স্বেচ্ছা মৃত্যুর বরদান ছিল। তারপরে উনি কি করলেন? ভগবান কৃষ্ণের উপস্থিতিতেই নিজের শরীরটা ত্যাগ করলেন। ওকে? অ্যান্ড শরীরটা ত্যাগ করার আগে উনি ভগবান কৃষ্ণকে ভগবান কৃষ্ণের অনেক রকমের প্রার্থনা করেছিলেন। ওকে? সেই প্রার্থনাগুলোকে বলে হচ্ছে ভীষ্ম স্তুতি। ওকে? সেটা শ্রীমদ্ ভাগবতমের মধ্যে আছে একটা পার্ট, যেখানে ভগবান কৃষ্ণের ব্যাপারে ভীষ্ম পিতামহ অনেক কিছু বলে। ওকে? পান্ডবদেরকে বলে যে, ইনি যে ভগবান কৃষ্ণ আমাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে, হয়তো এনাকে দেখলে আমাদের মনে হবে যে আমাদের মতোই এক। কিন্তু এই ভুলটা কোনদিনও করবেন না যে ইনি আমাদের মতো এক। ওকে? হি ইস নট ওয়ান অ্যামং আস, উনি ভগবান নিজে। ওকে? এরকম প্রার্থনাগুলো করে তারপরে ভীষ্ম পিতামহ তিনি নিজের শরীরটা ত্যাগ করেছিলেন। ওকে? আর যখন শরীরটা ত্যাগ করেছিলেন সেই মুহূর্তটাও খুব শুদ্ধ একটা মুহূর্ত ছিল। ওকে? যে সময় শরীরটা ত্যাগ করলে অবশ্যই স্বর্গ প্রাপ্তি হয় অ্যান্ড মোক্ষ প্রাপ্তি হয়। ওকে? আগে ভগবান কৃষ্ণ বলছে ইয়ম ইয়ম বাপি স্মরণ ভাবম ত্যজন্তন্তে কলেবরম তম তম মে বেতি কৌন্তেয়ঃ সদা তদ ভাব ভাবিতঃ। ওকে? ইয়ম ইয়ম বাপি স্মরণ ভাবম, যেরকম একটা মানুষ মনের মধ্যে ইচ্ছাগুলো রাখবে, মনের মধ্যে মানে বিভিন্ন রকমের ভাবগুলো থাকবে, সেইভাবেই কিন্তু তার নেক্সট জন্মটাও হবে। ওকে? that state he will attain without fail, সেইরকম একটা অবস্থা তার অবশ্যই হবে, সেখানে কোনো রকমের ডাউট নেই। এখানেও ভগবান কৃষ্ণ তাই বলছে, এই কথাতেও কোনো রকমের ডাউট নেই। মৃত্যুর সময় যেরকম একটা মানুষ ভাববে, আগের গতি কিন্তু সেটার উপরেই ডিপেন্ড করে। ওকে? যেমন এখানে আমরা দেখতে পারি ভরত মহারাজের উদাহরণ। ওকে? ভরত মহারাজ উনি নিজের রাজপাট সবকিছু ত্যাগ করে দিয়ে একটা আশ্রমের মধ্যে গিয়ে থাকতেন। ওকে? ওখানে ভগবানের নামের যজ্ঞ করতেন, পুজো পাঠ করতেন। এই সমস্ত জিনিসের মধ্যেই উনার জীবনটা
যাচ্ছিল। একদিন কি হলো, স্নান করার সময় উনি একটা ছোট্ট হরিণ পেয়ে গেলেন, ওকে, জলের মধ্যে। সেই ছোট হরিণটাকে উনি নিয়ে চলে এলেন নিজের আশ্রমে অ্যান্ড তার দেখাশোনা করতে শুরু করলেন। ওকে, তাকে মাঝে, মাঝে খেতে দেওয়া, সে এখানে ওখানে খেলছে সেটা দেখা। সেগুলো করতে, করতে কি হলো, সেই হরিণের সাথে একটা মানে attachment তৈরি হয়ে গেল। যেটা আমরা দেখেছিলাম 2nd চ্যাপ্টারেও। ওকে? ধ্যায়তো বিষয়ান পুংসঃ সঙ্গস্তেষুপজায়তে। ওকে? কোনো একটা ভৌতিক জিনিসের প্রতি যদি আমরা বেশি ধ্যান দিতে থাকি, সেখানে একটা সঙ্গ তৈরি হয়ে যায়। ওকে? সঙ্গ তৈরি হয়ে যাওয়ার পরে সেই জিনিসের প্রতি মানে প্রেম, ভালোবাসা, কাম বাসনা এই সমস্ত জিনিসগুলো উৎপন্ন হতে থাকে। তো সেম ব্যাপারটা হলো ভরত মহারাজের সাথেও। সেই হরিণের প্রতি মানে খুব একটা ভাও চলে এসেছিল উনার মনের মধ্যে। ওকে? বাট কিছুদিন পরে কি হলো, হরিণটা আশ্রমটা ছেড়ে জঙ্গলের দিকে কোথাও একটা চলে গেল। ওকে? ওই যে সেপারেশনটা হলো হরিণ থেকে, উনি হরিণটাকে খুঁজে পাননি। সেই হরিণটাকেই মানে মনের মধ্যে রেখে উনি নিজের শরীরটা ত্যাগ করে দিলেন। ওকে? অ্যান্ড মৃত্যুর সময় যে হরিণের ভাবের মধ্যে উনার ছিল মানে মনটা, তাই উনার নেক্সট জন্মটাও একটা হরিণের শরীর নিয়েই হয়েছিল। ওকে? এখান থেকেই আমরা বুঝতে পারি ভগবান কৃষ্ণ যখন বলেছিলেন যে মৃত্যুর সময় যেরকম একটা ভাব হবে সেরকমই আগের শরীরটা পাওয়া যায়। ওকে? সেটা এখান থেকে প্রমাণ হয়। বাট ইয়েস, ভগবানের কৃপা অবশ্যই ভরত মহারাজের উপরে ছিল। এইজন্য যখন উনি মৃগের শরীরে ছিলেন, ওকে? সেই হরিণের শরীরের মধ্যে যখন ভরত মহারাজ ছিলেন, তখন উনার মনে ছিল উনি কোথায় ভুল করেছিলেন। ওকে? সেটা ভগবানের কৃপার জন্যই হয়েছিল উনার উপরে। অ্যান্ড এই মৃগের শরীরটা ত্যাগ করার পরে উনি আবার মানব জীবন পেয়েছিলেন। ওকে? তখন উনি এক্সাক্টলি বুঝতে পেরেছিলেন যে কোথায়, কোথায় একটা মানুষ থেকে ভুল হতে পারে। ওকে? অ্যান্ড 2nd টাইম যে মানব জন্মটা উনার হলো, তারপরে কিন্তু উনি কোথাও ডিস্ট্রাক্টেড হয়নি। ওকে? পুরোপুরিভাবে ফোকাসটা ছিল ভগবানের উপরেই বাস। आगे भगवान कृष्ण बोलছে तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मरः युद्ध च मयि अर्पितः मनो बुद्धिर् माम् एवैष्यस्य असंशयः। Therefore, Arjun, you should always think of me in the form of Krishna. সবসময় আমাকে এই কৃষ্ণ রূপের মধ্যেই তুমি ভাববে। ওকে? Whenever you want to think about the Lord, ভগবানের ব্যাপারে যখন ভাবতে হবে, আমার এই রূপ নিয়েই তুমি ভাববে। ওকে? সাথে, সাথে তোমার কর্তব্য যেটা থাকে, ওকে? your prescribed duty সেটাও কিন্তু তোমাকে পালন করতে হবে। with your activities dedicated to me যত রকমের কর্মগুলো তুমি করছো, সমস্ত কর্মগুলো আমাকে যদি অর্পিত করে তুমি নিজের কাজকর্মটা করতে থাকো, কর্তব্যটা পালন করো, তারপরে আগে ভগবান কৃষ্ণ বলছে নিজের মনটাকে তারপরে বুদ্ধিটাকে আমার কাজেই লাগানো। ওকে? আমার সেবাতেই যদি তুমি লাগাও, অবশ্যই তুমি আমাকে পেয়ে যাবে হে অর্জুন। ওকে? you will definitely attain me without a doubt। आगे भगवान कृष्ण बोलছে अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यम यति पार्थानुचिन्तयन्। ওকে? অভ্যাস যোগ যুক্তেন, এখানে ভগবান কৃষ্ণও বলছে যে আজীবন তোমাকে অভ্যাস করতে হবে। ওকে? অভ্যাস না করলে অন্তকালে কিন্তু ভগবানকে মনে রাখা সেটা খুব, খুব কঠিন। ওকে? হয়তো মানে ১ কোটি লোকজনদের মধ্যে হয়তো কেউ একজন সেটা করতে পারে। ওকে? He who meditates on me as a supreme personality of Godhead, his mind constantly engaged in remembering me, undeviated from the path, O Pritha, O Partha, is sure to reach me। সে অবশ্যই আমাকে পেয়ে যায়। এখানে আরেকটা উদাহরণ আমরা দেখতে পারি আজামিলের স্টোরি। ওকে? কিছুক্ষণ আগে আমরা দেখলাম ভরত মহারাজের স্টোরি, যেখানে আজীবন উনি অনেক মানে ভগবানের নাম জপ করেছিলেন, পুজো পাঠ করেছিলেন। কিন্তু মৃত্যুর সময় কি হলো? মৃত্যুর সময় একটা হরিণটাকে মানে হরিণটাকে মনে রেখে উনি দেহটা ত্যাগ করে দিলেন। ওকে? এখানে আরেকটা এক্সট্রিম অপোজিট এক্সাম্পল আমরা দেখতে পারি। ওকে? আজামিলের। আজামিল কে ছিলেন? আজামিল একটা ব্রাহ্মণ পুত্র ছিলেন। ওকে? অ্যান্ড একবার জঙ্গলে গেছিলেন কিছু কাঠ আনতে। ওকে? পুজো পাঠ হোক বা রান্না হয় ঘরে, সেই সমস্ত কাজকর্মের জন্য কিছু ফায়ারউড, ওকে? কাঠ আনতে গিয়েছিলেন জঙ্গলের দিকে। সেই জঙ্গলে উনি গিয়ে দেখলেন একটা ছেলে বা একটা পুরুষ আর একটা স্ত্রী তারা ওখানে আনন্দ করছে। ওকে? এই জিনিসটা চাইলে আজামিল ইগনোর করতে পারতেন। বাট ওই যে 2nd চ্যাপ্টারে যেটা আমরা দেখেছিলাম ধ্যায়তো বিষয়ান সাহা। ওকে? এই জিনিসের প্রতি উনার ধ্যানটা চলে গেল। উনি ওখানে লুকিয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে শুরু করলেন যে তারা কি করছে। ওকে?
সেই পুরুষটা চলে যাওয়ার পরে আজামিল সেই মহিলার কাছে গেলেন। ওকে, আজামিল বললেন যে তুমি আমার বাড়িতে চলো, ওকে, আমার সাথে গিয়ে ঘর সংসার করো। বাড়িতে যত লোকজন ছিলেন তারা সবাই আজামিলকে বললেন যে এই কাজটা উচিত নয়। আজামিল কি করলেন? ওনাদেরকে বাড়ি থেকে বের করে দিলেন। ওকে? বুদ্ধিটা ভ্রষ্ট হয়ে গেল। এটাও আমরা দেখেছিলাম সেই 2nd চ্যাপ্টারে। ওকে? তো বুদ্ধিটা ভ্রষ্ট হয়ে গেল। পুরোপুরিভাবে সেই মহিলার মানে প্রেমে পড়ে গেছিলেন আজামিল। তার সাথেই সংসার করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। ওকে? সংসার করতে, করতে অনেক বছর গেল। অনেক রকমের মানে উনি যে ব্রাহ্মণের কাজগুলো করতেন, সেই সমস্ত কাজকর্ম ছেড়ে উনি মানে পুরোপুরিভাবে একটা মানে বিজনেসম্যান, ওকে? পুরোটাই মানে বিজনেসের মধ্যে ইনভলভড হয়ে গেছিলেন। সেটাও কিসের বিজনেস? লেদার, ওকে? যে পশুগুলো মরে যায়, সেই পশুর চামড়াটা বের করে সেটা বাজারে গিয়ে বিক্রি করা। এরকম সব কাজকর্ম উনি শুরু করে দিয়েছিলেন। ওকে? অ্যান্ড এইভাবেই চলতে, চলতে অনেক মানে বাচ্চা-কাচ্চারাও হয়েছিল আজামিলের। মৃত্যুর সময় এলো। ওকে? মৃত্যুর সময় আজামিল আমরা এখানে দেখতে পারি খুব বৃদ্ধ অবস্থা। ওকে? এই মানে আজীবন তো অনেক রকমের মানে উল্টোপাল্টা কাজগুলো করেছে। তার জন্য কি হলো? যমদূতরা ওখানে এসেছিলেন। ওকে? আজামিলকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। সেই জিনিসটা, ওকে? সেই যে ভয়ংকর দৃশ্যটা দেখে আজামিল নিজের সবথেকে ছোট ছেলে, ওকে? সবথেকে ছোট ছেলের নামটা আজামিল রেখেছিলেন হচ্ছে নারায়ণ। ওকে? অ্যান্ড সেই পুরো দৃশ্যটা দেখে আজামিল নিজের ছোট ছেলেকে ডাকতে শুরু করলেন। খুব জোরে, জোরে চিৎকার করছে, "হে নারায়ণ, হে নারায়ণ আমার রক্ষা করো।" ওকে? সেটা শুনে কি হলো? নারায়ণ দূতরা ওখানে চলে এসেছিলেন। ওকে? নারায়ণ দূতরা এসে যমদূতদেরকে বললেন যে, "এই জীবটাকে আমরা নিয়ে যাবো।" ওকে? মৃত্যুর সময় এই জীবের মানে জিহ্বার উপরে ভগবানের নাম এসেছিল নারায়ণ, অ্যান্ড সে খুব মানে দুর্বলতা বশে নারায়ণকে ডেকেছে। ওকে? তাই এই জীবটা আমাদের সাথে। ওকে? এইভাবে না আজামিলকে নিয়ে যাওয়া হলো। তারপরে উনার যে চেতনাটা হয় সেটাকে শুদ্ধ করা হলো। তারপরে ওখান থেকে আজামিলকে মানে ভগবানের যে ধাম হয় সেই ধামে নিয়ে যাওয়া হলো। কিন্তু এটাকে বলে হচ্ছে ভগবানের নামের মহিমা। ওকে? ভুলবশতও যদি আমরা ভগবানের নাম নিই সেটাও কিন্তু অবশ্যই কাজ দেখায়। ওকে? কিন্তু এই জিনিসের উপরে মানে পুরোপুরিভাবে যদি আমরা ভাবি যে হ্যাঁ, আজামিল সেরকম করতে পেরেছিলেন, আমরাও করে নেব। সেটা কিন্তু আমি আগেও বলেছিলাম, হয়তো মানে ১,০০,০০,০০০ লোকজনদের মধ্যে কেউ এক এরকম হয় যে এই মানে এরকম হয় তার অবস্থা। ওকে? বাট বেশিরভাগ লোকজনই আজীবন যে জিনিসগুলো নিয়ে মানে থেকেছে, যেরকম ভাবগুলো মনের মধ্যে সবসময় থাকতো, সেই ভাবগুলো নিয়েই কিন্তু তার মৃত্যুও হয়। ওকে? ভেরি, ভেরি, ভেরি রেয়ার কেস এরকম কাউকে আমরা দেখতে পারি। ওকে? সো ইয়েস, তাহলে when should we start our devotional service? ভগবানের নাম নেওয়া, ভগবানের ভক্তি সেবা করা এই সমস্ত কাজগুলো কখন করা উচিত? ওকে? অনেক লোকজনই ভাবে যখন বয়সটা হয়ে যাবে। ওকে? মানে একদম বৃদ্ধাবস্থাতে হয়ে যাবো বা যখন রিটায়ার হয়ে যাবো, তারপরে আমি এই কাজকর্মগুলো শুরু করব। কিন্তু সেই সময় কি হয় আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো আমাদের নিয়ন্ত্রণে এমনিতেই থাকে না। ওকে? এখনো তো অবশ্য থাকে না। বাট এখনো এট লিস্ট কি আমরা বুঝতে পারি ইন্দ্রিয়গুলো কিভাবে কাজ করছে। ওকে? আমরা শুনতে পারি, আমরা দেখতে পারি। ওকে? বাট এজটা যেরকম বাড়তে থাকবে তখন কি হয় আমাদের ইন্দ্রিয়গুলোও কিন্তু দুর্বল হয়ে যায়। ওকে? চোখগুলো মানে অত পরিষ্কারভাবে দেখতে পারে না, কানগুলো অত পরিষ্কারভাবে শুনতে পারে না। কিছু একটা কথা বলতে চাইলে আমরা অত সহজে বলতে পারি না। ওকে? সো সেই মানে সেই বয়সে গিয়ে ভক্তি করাও কিন্তু সেইভাবেই মুশকিল হয়ে যায়। ওকে? অতটা মনটাও সেইদিকে যায় না। বিকজ আজীবন আমরা ভৌতিক জিনিসগুলোর পিছনেই ছুটেছি। ওকে? এইজন্য উত্তরটা হচ্ছে as soon as possible, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অত তাড়াতাড়ি ভগবানের নাম নেওয়া, ভগবানের ভক্তি সেবা করা উচিত। ওকে? আগে ভগবান কৃষ্ণ বলছে कविं पुराणम् अनुशासित सॉरी कविं पुराणम् अनुशासितरम् अनोरनीयं सम् अनुस्मरेद्यः सर्वस्यः धातरम् अचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः प्रशस्तत. Okay, one should meditate upon the Supreme Personality of Godhead as the one who knows everything. Okay, ভগবানের ব্যাপারে যখন আমরা ভাবি আরো কত জিনিসগুলো মনে রাখতে হয়। ভগবানকে তিনি সবকিছু জানেন। ওকে, হি নোজ এভরিথিং। হি ইজ দ্য ওল্ডেস্ট, তিনি হলেন সবথেকে পুরাতন।
Okay, who is the controller of everything? Who is the controller? Okay, ultimately যিনি controller, সর্ব কারণে কারণম, প্রত্যেকটা জিনিসের পিছনে যিনি কারণ হয় তিনি ভগবান, এটাও কিন্তু মনে রাখতে হয়। Who is smaller than the smallest? Okay, সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্ম কিন্তু ভগবান নিজেই। Okay, and who is the maintainer of everything? তিনি সবকিছু মেইনটেইন করে। Who is beyond all material conception? Okay, ভৌতিক জিনিসগুলো দিয়ে আমরা কিন্তু কোনোদিন ভগবানের অনুভূতি করতে পারি না। ওকে? বিকজ এই ভৌতিক সংসারটা এইভাবেই বানানো হয়েছে, মানুষ এখানে নিজেকে সবসময় কনফিউজড করে রাখে। ওকে? সো এই জগৎ দিয়ে কিন্তু কোনোদিন আমরা ভগবানের অনুভূতি করতে পারবো না। ওকে? তার জন্য কি করতে হবে? শাস্ত্রের উপরে আমাদেরকে ভরসা করতে হবে। ওকে? শাস্ত্রের উপরে একটা শ্রদ্ধা রাখতে হবে যে ইয়েস, কথাগুলো যেগুলো ভগবান কৃষ্ণ বলছে সেগুলো অবশ্যই সত্যি। এখন হয়তো মানে কিছু একটা কারণবশে আমি সেই জিনিসগুলো পালন করতে পারছি না। বাট কথাগুলো অ্যাকচুয়ালি ভগবান কৃষ্ণ ঠিকই বলছে। ওকে? সেরকম একটা শ্রদ্ধা থাকা উচিত ভগবান, তারপরে ভগবানের যত রকমের জিনিসগুলো আছে সেই জিনিসের প্রতি। ওকে? Who is inconceivable and who is always a person? তিনি সবসময় একটা মানে উনার একটা রূপ আছে। ওকে? পারসন মানে আমাদের মতো পারসন নয় কিন্তু, যার মানে জন্ম হয়, তারপরে উনার শরীরটা বুড়ো হয়, সেরকম কিছু হয় না। পারসন মানে হচ্ছে উনার একটা পার্সোনালিটি আছে। ওকে? He is luminous like the sun. ভগবান তিনি হলেন একটা সূর্যের মতো তেজবান। And he is transcendental beyond this material nature. Okay? আগে ভগবান কৃষ্ণ বলছে অনন্য চেতঃ সততম ইয়ো মাম স্মরতি নিত্য সহা তস্যাহম সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ। For one who always remembers me without deviation, সব সময় কেউ যদি আমাকে মনে রাখতে পারে মানে উইথআউট ডেভিয়েশন। ওকে? মনটা এদিক ওদিক মানে চঞ্চল হবে না, মনটা এদিক ওদিক ডিস্ট্রাক্টেড হবে না। সেইভাবে যদি কেউ আমার ব্যাপারে সবসময় ভাবতে থাকে, জীবনের মধ্যে মানে অনেক রকমের আপস অ্যান্ড ডাউনস আসতে পারে না, আসবেই। ওকে? যত জীবগুলো আছে এই ভৌতিক সংসারের মধ্যে সবাইদের জীবনে কিছু না কিছু আপ অ্যান্ড ডাউন আসেই। এভরিওয়ান। কিন্তু ভগবান কৃষ্ণ বলছে সেই আপ অ্যান্ড ডাউন এর মধ্যেও, সেই আপ অ্যান্ড ডাউন এর মধ্যে থেকেও যদি কেউ আমার ভক্তি করতে পারে, I am easy to obtain. ভগবান কৃষ্ণ বলছে খুব সহজ আমাকে পাওয়া। কেউ যদি সেরকম আমার ভক্তি করতে পারে। ওকে? ও son ও son of Pritha, because of his constant engagement in devotional service. নিরন্তর যে আমার নাম জপ করেছে তার জন্য। ইয়েস, সেম ব্যাপারটা আগে ভগবান কৃষ্ণ আবার বলছে, মাং উপেত্যঃ পুনর্জন্মঃ দুঃখালয়ম অশাশ্বতম নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিম পরমং গতা। ওকে? মাম উপেত্য পুনর্জন্ম, আমার উপাসনা করলে কিন্তু তার আবার পুনর্জন্ম হয় না। কোথায় হয় না? দুঃখালয়ম অশাশ্বতম। ভগবান কৃষ্ণ এই ভৌতিক জগৎটাকে কি বলে ডেকেছে? দুঃখালয়ম। ওকে? দুঃখালয়ম মানে কি? এমন একটা জায়গা যেখানে দুঃখ পাওয়া যায়। ওকে? পুস্তকালয় মানে হচ্ছে এমন একটা জায়গা যেখানে পুস্তক পাওয়া যায়। মদিরালয় মানে হচ্ছে জায়গাটা যেখানে মদিরা পাওয়া যায়। ঠিক ওরকমই ভগবান কৃষ্ণ বলছে দুঃখালয়ম। ওকে? এই ভৌতিক সংসারটাকে ভগবান কৃষ্ণ বলছে দুঃখালয়ম। এখানে দুঃখ অবশ্যই সবাইদের মানে everyone will face some sorrow. ওকে? কিন্তু আগে ভগবান কৃষ্ণ বলছে অশাশ্বতম। অশাশ্বতম মানে হচ্ছে টেম্পোরারি। এখানে যে আমরা থাকছি, এখানে যে আমরা এত কষ্টগুলো ভোগ করছি, এই সমস্ত জিনিসগুলো টেম্পোরারি, কিছুক্ষণের জন্যই কিন্তু। ওকে? এটাও কিন্তু একটা মানে ভগবান কৃষ্ণ উপায়ও বলছে। ওকে? দুঃখালয়ম অবশ্যই আছে কিন্তু এই পুরো জগৎটা টেম্পোরারি। ওকে? এরকম না যে এখানে একবার চলে মানে একবার যদি একটা জীব এখানে চলে আসে, তাকে মানে অনন্তকাল থেকে এখানেই থাকতে হবে সেরকম কোনো ব্যাপার না। সে এখান থেকে অবশ্যই বেরোতেও পারে। ওকে? আর বেরিয়ে কোথায় যাবে? নাপ্নো বন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিম পরম গতঃ। ওকে? পরম গতি লাভ করে নেবে সে। ভগবান কৃষ্ণের যে ধামটা থাকে সেখানে গিয়ে। আগে ভগবান কৃষ্ণ বলছে অব্রহ্মঃ ভুবন্নঃ লোকঃ পুনর आवरि आवर्तीनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेयः पुनर्जन्मन्न विद्यते। From the highest planet in the material world down to the lowest. একদম ব্রহ্মলোক থেকে নিয়ে যদি আমরা নরকলোক অব্দিও যাই, মাঝখানে অনেক রকমের লোকগুলো থাকে।
ওকে, স্বর্গলোক, ইন্দ্রলোক, মহেশ ধাম, এই সমস্ত অনেক রকমের প্ল্যানেটস গুলো থাকে। ওকে, ভগবান কৃষ্ণ বলছে সব থেকে টপ মোস্ট লোক, ওকে, ব্রহ্মলোক থেকে নিয়ে যদি আমরা নরকলোক অব্দিও যাই, ওখানে হয়তো অনেক আনন্দ আছে, হয়তো অনেক কষ্ট আছে, কিন্তু একটা ব্যাপার কনস্ট্যান্ট থেকেই যায়, সেটা হচ্ছে জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি। ওকে, এই ৪ টে যে প্রবলেম গুলো আছে, এটা সব লোকের মধ্যে থাকে। ওকে, এনি প্ল্যানেট, যেকোনো জগতে আমরা চলে যাই, সেখানে এই জিনিসগুলো অবশ্যই থাকে। কিন্তু ভগবান কৃষ্ণ বলছেন, "বাট ওয়ান হু অ্যাটেইনস টু মাই অ্যাবোড", আমার ধামে একটা জীব যখন চলে আসে, "ও সন অফ কুন্তি", হে কুন্তি পুত্র, নেভার টেকস বার্থ অ্যাগেইন। সে, তার কিন্তু কোনদিন আর এই ভৌতিক জগতের মধ্যে জন্ম হয় না। ওকে? ইয়েস, জন্ম হয় না। তারপরে একটা উদাহরণ আমরা দেখতে পারি শ্রীলা প্রভুপাদজি। ওকে? প্রভুপাদজিও কিন্তু ভগবান কৃষ্ণের যে ধাম আছে ওখান থেকেই এসেছিলেন। ওকে? তাহলে এখানে ভগবান কৃষ্ণ বলছে উনার কোনদিন জন্ম হয় না। তাহলে প্রভুপাদজির জন্ম কি করে হলো এখানে? এখানে ভগবান কৃষ্ণ কিছু ওরকম ভক্তদেরকে পাঠায় বাকি লোকজনদের মার্গদর্শন করার জন্য ব্যাস। ওকে? এখানে তারা আসে, নিজের কাজটা শেষ করে আর এখান থেকে আবার বেরিয়ে ওখানেই চলে যায় ডাইরেক্টলি। ওকে? উনারা কিন্তু পথটা হারিয়ে যায় না এখানে। যেভাবে আমরা এখানে পথটা হারিয়ে ফেলেছি। প্রভুপাদজি কিন্তু, যেমন যদি আমরা প্রভুপাদজির লাইফটা দেখি, ওকে? হোল লাইফ ডেডিকেটেড টু কৃষ্ণা কনসিয়াসনেস অনলি। ওকে? এটা ভগবান কৃষ্ণের মানে অসীম কৃপা থাকলেই কিন্তু একটা জীব ওরকম ভগবানের ধাম থেকে এখানে আসে আমাদেরকে পথ দেখানোর জন্য। ওকে? আগে ভগবান কৃষ্ণ বলছে, "বেদেষু যজ্ঞেষু তপস্যুচ্চৈবহ দানেষু যৎ পুণ্যঃ ফলম প্রদিষ্ঠম अत्येति तत्सर्वम् इदं विदित्वः योगी परं स्थानम् उपेति चाद्यम्"। ওকে? বেদেষু যজ্ঞেষু তপেষু চৈব দানেষু। ওকে? বেদগুলো পড়ে বা অনেক যজ্ঞ করে, অনেক তপস্যা করে, অনেক দান করে, এরকম অনেক রকমের পথ ধরে একটা মানুষ অনেক রকমের চেষ্টা করে আমার যে আ ধাম আছে, ওকে? সেই ধামে পৌঁছতে পারে। ওকে? A person who accepts the path of devotional service is not bereft of the results derived from studying the Vedas. Okay? Yes, ভগবান কৃষ্ণ এখানে অ্যাকচুয়ালি কি বলছে? সরি, আমি একটু ভুল করে বললাম। ভগবান কৃষ্ণ বলছে, যারা বেদ পড়ে, যজ্ঞ করে, তপস্যা করে, দান করে, ওকে? তারা যে ফলটা পায়, আমার ভক্তি করেও কিন্তু এই সমস্ত জিনিসের ফল পাওয়া যায়। ওকে? এরকম না যে সে এই সমস্ত কাজকর্মের ফল থেকে বঞ্চিত থেকে যাবে। অনেক সময় এটা লোকজনদের মনে হয় যে আমি এই যে পুজো পাঠটা করি, এরকম মানে আমাদের যে কিছু একটা নিয়ম কানুন আছে সেটা যদি আমি ছেড়ে দিই, তাহলে কি কোনো পাপ হবে? তাহলে কি কোনো জিনিসটা খারাপ হয়ে যেতে পারে? ভগবান কৃষ্ণ বলছে কোনো কিছুই খারাপ হবে না। ওকে? আমার ভক্তি করলে বাকি সমস্ত জিনিসগুলো করার যে ফল, সেটা অবশ্যই একটা জীব পেয়ে যাবে। কিন্তু ভগবান কৃষ্ণের ভক্তি করার একটা এক্সট্রা বেনিফিট টা কি? ওকে? এক্সট্রা বেনিফিট টা হচ্ছে অবশ্যই বাকি সব ফলগুলো পাবে। কিন্তু শরীরটা ত্যাগ করার পরে ভগবান কৃষ্ণের ধাম যেটা আছে সেটাও প্রাপ্ত করে নেবে। ওকে? বাকি সমস্ত কর্মকাণ্ড যদি আমরা করি, হয়তো আমরা আমরা ফল পেয়ে গেলাম। কিন্তু ভগবান কৃষ্ণের ধাম আমরা পাই না। ওকে? এটাই হচ্ছে বেনিফিট অফ সার্ভিং লর্ড কৃষ্ণা। ওকে? ইয়েস। তো এটা ছিল হচ্ছে আমাদের ভগবদ গীতার 8th চ্যাপ্টার, অক্ষর ব্রহ্ম যোগ। ওকে? এখান থেকে একটা লাইফ লেসন আমরা কি দেখতে পারি? ইউ আর বর্ন এম্পটি হ্যান্ডেড। ওকে? খালি হাতেই সবাই এসেছে, সেইভাবেই কিন্তু চলেও যাবে। ওকে? এখানে যত জিনিসগুলো আমরা পেয়ে গেছি, অনেক জিনিসগুলো আমরা নিজেদের নামে করে নিয়েছি, ঠিক আছে? ওকে? যতক্ষণ এই শরীরটা আছে, তার সাথে সেই জিনিসগুলো কিন্তু আমাদের আমরা বলতে পারি। ওকে? অনেক সময় এটাও হয় যে শরীরটা যায়নি কিন্তু জিনিসগুলো চলে গেছে। ওকে? এটা অনেক, অনেক লোকজনদের সাথে হয়। ওকে? বাট আল্টিমেটলি যদি জিনিসটা থেকেও যায় জীবনের অন্ত অব্দি, ওকে? শরীরটা একবার গেল মানে যত মেটেরিয়াল পসেশনস গুলো ছিল সবকিছু কিন্তু গেল। ওকে? কিন্তু ভগবানের নাম, হরিনাম যেটা আমরা করতে থাকি সেটা কিন্তু 0 হয় না। ওকে? সেটা অবশ্যই মানে কিছু না কিছু একটা লাভের মাধ্যমে আমাদের সাহায্য করে। এটাই ছিল হচ্ছে আজকের 8th চ্যাপ্টার অক্ষর ব্রহ্মযোগ। এখানে অর্জুনের কিছু প্রশ্নগুলো দিয়ে অধ্যায়টা শুরু হয়েছিল। তারপরে ভগবান কৃষ্ণ সেই প্রশ্নের উত্তরগুলো দিয়েছিলেন, অ্যান্ড অর্জুন বলেছিলেন, "হে ভগবান কৃষ্ণ, আপনাকে কিভাবে একটা জীব মনে রাখতে পারে মৃত্যুর সময়?" এটা ভগবান কৃষ্ণ বলেছিলেন, "অভ্যাস যুক্তেন"। ওকে? আজীবন অভ্যাস করেই কিন্তু সেরকম একটা জীব
আমাকে মনে রাখতে পারবে। ওকে, খুব ভালোভাবে যদি সবসময় আমার সেবা করতে থাকে, মৃত্যুর সময় কিন্তু সেই চিন্তা আমাদেরকে করতে হয় না যে আমরা ভগবানকে মনে রাখতে পারছি কিনা। ওকে? সেই দায়িত্বটা ভগবান নিজেই নিয়ে নেয়। ওকে? तो हरे कृष्णा हरि बोल। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।